بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة التي نعرض فيها أساليب المعارضة لتزوير الانتخابات التركية. في الانتخابات الرئاسية الماضية التي فاز فيها الرئيس التركي أردوغان جرى تزوير نحو 1,130,000 صوت. اقرأوا 1,130,000 صوت جرى إلغائهم، احتسابهم أصوات باطلة بطلبات من أحزاب المعارضة، فيعتبر 1,000,000 مواطن تركي أصواتهم ألغيت كأنهم لم يذهبوا. يعني تخيلوا كان أردوغان ممكن يفوز ب 53%، ولو أردوغان كان المفروض يحصل 51%، ممكن الرقم ينزل 49% ويرسب، وتركيا تضيع بسبب أساليب تزوير قانونية. تعالوا نشاهد المذيعة التركية تشرح هذه الأمور. Değerli seçmenler, pazar günü kullanacağınız oylar çok önemli. Sandıklara sahip olmamız gerekiyor. Seçim sandıkta kazanılır, sandıkta kaybedilir. Bu oyları sağlıklı bir şekilde kullanmamız için bazı bilgilere sahip olmamız gerekiyor. Son İstanbul seçimlerinde 290.276 tane oy iptal olmuş. Seçim 18.000 oy ile kaybedilmiş. Eğer 20.000 oy alınmış olsaydı bu seçim kazanılmış olacaktı. Aynı şekilde Ankara'da geçen belediye başkanlığı seçiminde iptal olan oy sayısı 79.473. Türkiye genelinde son Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise 1.129.000 oy iptal edilmiş. Bu yüzden tek bir oyumuzun bile iptal edilmemesi gerekiyor. Şimdi size bazı hususlar hatırlatmak istiyorum. En önemli husus kullanılan oyların iptal edilmemesi. Maalesef Cumhuriyet Halk Partili ve muhalefet partilerinin sandık kurulu üyelerinin çoğu kötü niyetli ve bu insanlar klasik hileler yapıyorlar. Şimdi size bunları nasıl yaptıklarını anlatmaya çalışacağım ve bu konuda ikazlarım olacak. İlk ikaz şu şekilde: mesela oy kullanma sırasında kötü niyetli seçim görevlileri karşıdan başı kapalı veya sakallı birini gördüklerinde bu insanların AK Parti'ye oy vereceklerini düşünüyorlar. Şimdi bu temsili bir kaşe, gerçek oy kullanacağımız kaşe değil, temsili bir kaşe. Bu milletvekili oy pusulası, yine temsili bir oy pusulası. Bu da Cumhurbaşkanı adaylarının yer aldığı Cumhurbaşkanı oy pusulası, yine temsili bir oy pusulası. Şimdi bu kötü niyetli insanlar, AK Parti'ye oy vereceklerini düşündükleri insanlar onlara doğru yaklaştığı zaman kimse fark etmeden bu kaşeyi ellerine alarak buradaki mürekkebi parmaklarına sürerek hiç kimse görmeden oy pusulasının arkasına sizlere teslim etmeden önce şu şekilde bastırarak iz bırakıyorlar. Bu izi görmüyorlar. Oy kullanacak olan vatandaşlarımız bu izi görmüyorlar. Çünkü görevliler zarfla beraber bu şekilde sizleri teslim ediyorlar. Oy pusulalarını ve zarfı, siz de içeri geçip oylarınızı veriyorsunuz. Sonrasında bunlar sandığa gittikten sonra eğer gözden kaçırılmışsa, bu tür işaretler ve lekelemeler gözden kaçırılmışsa maalesef oyumuz geçersiz sayılıyor. O nedenle bizim yapmamız gereken şey çok basit. Seçmen olarak gittiğimiz, görevlilerin karşısına çıktığımız zaman bize verecekleri pusulaları, arkasını ve önünü, bu şekilde önünü ve arkasını bize göstermelerini istemek zorundayız. Aynı şekilde diğer pusulanın da önünü ve arkasını bize göstermelerini istemek zorundayız. Aynı şekilde bize verecekleri zarfın da temiz olduğunu kontrol etmek zorundayız. Diyelim ki bir lekeleme, işaretleme var. Bu durumda direkt itirazımızı yapıp hakkımızı aramamız gerekiyor. Lekeleme haricinde kalemle de bir çizgi, diyelim ki oy pusulasının arkasına, bunu daha önceden de yapabilir, o anda da yapabilir, kimsenin gözünden kaçmadan yapabilir, çizgi atabilir, diyelim ki yuvarlak yapabilir,
çeşitli karalamalar yapabilir. Şu şekilde bunların bulunduğu oy pusulaları direkt iptal edilen oy anlamına geliyor. O yüzden bizim üzerine basa basa söylüyorum. Oylarımızı verdikten sonra ve vermeden önce gözlerimizi açmamız gerekiyor. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Gerektiği yerde itirazımızı sonuna kadar yapmamız gerekiyor. Çünkü bir oy bile bizim için çok önemli. Birinci ikazım bu şekilde oldu. İkinci ikazım şu şekilde olacak. Diyelim ki 300 tam oy kullanıldı. Bunların 180'i AK Parti'ye, 70'i CHP'ye kullanılmış. Sayım tutanağında şu hileyi yapıyorlar. AK Parti'ye 80 yazıp CHP'ye ise 70'in yanına bir rakamını koyarak yazıyorlar. Bir hileyle 100 oy gitmiş oluyor. Toplamda bir şey fark etmiyor. Bu yüzden çok dikkatli olunması gerekiyor. Üçüncü ikazım, sabah 7'de sandıklar kurulduğunda tüm zarflar tek tek mühürlenir. Sabah tüm zarfların mühürlü olduğunu mutlaka görmemiz gerekiyor. Son ikazım ise seçim yapıldı, sayım bitti, kurul üyeleri tutanağı imzaladı. Tutanağın ıslak imzalı olanını, tekrar ediyorum, ıslak imzalı olanını mutlaka alıp ilçe merkezimize iletmemiz gerekiyor. Bunlara dikkat ederseniz Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu seçimden başarıyla ayrılacaktır. المشكلة تكمن أن الرئيس التركي أردوغان سيكون له مندوب واحد يراقب العملية الانتخابية في خلال الفرز، بينما المعارضة سيكون لهم نحو 15 مندوبا، ف15 مندوبا يطلبون إلغاء الصوت الذي يحصل عليه أردوغان أو حزبه. انظروا حضراتكم هنا مثلا هؤلاء مرشحي الرئاسة 4 شخصيات. طبعا هنا كمال كليجدار أوغلو، وهنا سنان أوغان، ومحرم أنجا انسحب، وهنا الرئيس التركي أردوغان. طبعا أي علامة أو أي كتابة على الورقة تبطلها فقط من خلال الختم، وأي علامة في ظهر الورقة تبطلها أيضا. فأساليب الإبطال كثيرة جدا. طبعا في الانتخابات التركية هو فقط استخدام الخاتم، لكن لما ننظر في الأعلى هنجد المشاكل في الأعلى تأتي. هناك العديد من الأحزاب. ورقة الانتخاب يا جماعة طولها 1.5 متر، فيها كما تشاهدون نحو 15 حزبا. انظروا حضراتكم كل هذه الأحزاب، فكل حزب له ممثل موجود، وغالبية هذه الأحزاب هي كلها أحزاب معارضة أصلا، يعني باستثناء 3 أحزاب أو 4 أحزاب. فلديك نحو 15 مندوب ضد مندوب اللي هو الرئيس التركي أردوغان فقط. فهذه هي الكارثة، مما يؤدي إلى أن هم يبحثون في تأشيرة في ظهر الورقة، في علامة، في توقيع، في إمضاء. كل هذا يؤدي إلى إلغاء التصويت. طبعا انظروا هكذا هنا حضراتكم التحالف الخاص بالرئيس التركي أردوغان اسمه جمهور اتفاقي. طبعا هنا الشيوعيين اللي هم عم نفسهم أكراد لهم ممثلين، هنا جماعة أوميت أوزداغ وهؤلاء، هنا جماعة أيضا للشيوعيين. وهؤلاء ماذا يفعل هؤلاء ماذا يفعلون؟ هؤلاء دورهم طلبات إبطال الأصوات. فأنت عندك أحزاب كثيرة، وفي أحزاب الشعب الجمهوري، والشاشة لا تتسع أن أنا أعرض كله. طيب الأحزاب الخاصة بالأحزاب المؤيدة لأردوغان، طبعا في ناس بتخطئ وبتقوم بعمل ختم حول أردوغان، هذا يبطل الصوت. مفروض هو يجري إما اختيار حزب أردوغان، أو هذا حزب أردوغان اللي هو علامة اللمبة، أو اختيار حزب الرفاه الجديد اللي هو هذا حزب إسلامي، أو حزب المهبة هذا الحزب القومي التركي، وفي حزب اسمه الوحدة الكبير، وهذا يعني حزب يساري متحالف مع أردوغان. فهو يجب اختيار واحد من ال4 أحزاب فقط. طبعا كل الأحزاب الأخرى مندوبينها، لأن الانتخابات بشكل أساسي تدور حول حزب أردوغان والحركة القومية، يعني 3 أحزاب. باقي الأحزاب كل مندوبينها، أنت لديك أحزاب كثيرة تدخل البرلمان التركي، كل مندوبينها فقط إبطال الأصوات، وأن يطلب إبطال الأصوات. فأمام الحكم المسؤول في اللجنة هناك 10 أصوات أو 12 صوتا ممثلين ل 12 حزبا يطلبون إلغاء الأصوات. نختم برسالة للشعب التركي: يجب على كل الشعب التركي أن يذهب لهذه الانتخابات
على كل الشعب التركي أن يدقق وأن يضع صوته بطريقة صحيحة، وأنه يراجع هذا الفيديو أكثر من مرة. ونقول افعلوا هذا قبل أن تندموا، وقتها لن ينفع الندم. فعندما جاءت الميليشيات البلغارية ودخلت وسقط السلطان عبد الحميد، لم يهتم الشعب التركي، بل الشباب التركي في اسطنبول صفق. وبعد ذلك جرى ذبح الأتراك في بلغاريا وفي اليونان وفي غيرها من الأماكن. جرى ذبح الأتراك في قبرص وفي كريت وفي جزر بحر إيجا. وظل الأتراك يندمون: أسقطنا السلطان عبد الحميد، لقد أهملنا في السلطان عبد الحميد. ولكن هل استطاع الأتراك حتى اليوم أن يعوضوا خسارة سقوط السلطان عبد الحميد؟ لا. حتى اليوم جزر بحر إيجا ضاعت، تراكيا كلها ضاعت في اليونان، بلغاريا كلها ضاعت، كريت ضاعت، قبرص ضاعت، العراق ضاعت، الشام ضاعت. ذبح ملايين المسلمين الأتراك. فلو وصل كمال كليجدار أوغلو والشيوعيين إلى الحكم في تركيا، سوف تذبحون. وتجد الميليشيات الشيوعية البيكاكا وغيرها، حزب العمال الشيوعي الكردستاني، والله لا يملؤون كل تركيا أشلاء ودماء، والله لا يفجرون كل مكان، محطات مترو الأنفاق، الأتوبيسات، إشعال النار في المساجد، وأنتم تشاهدون ماذا فعلوا في ديار بكر. يعني قتلوا الشاب ياسين وغيره من الشباب، وألقوهم حتى من نوافذ بيوتهم، أشعلوا النيران في المساجد في ديار بكر. فما بالك لو امتدت يد هؤلاء إلى كل تركيا. هؤلاء في هولندا ضربوا مواطنين أتراك سلميين يدلون بأصواتهم. فأين الحرية التي يتحدث عنها هؤلاء الشيوعيون؟ يقول ميكيافيلي في كتابه الأمير إن المشكلة في الدولة تكون في بادئ الأمر صعبة التشخيص سهلة الحل. يعني الآن المواطن التركي يذهب إلى صندوق الانتخاب، يختار بطريقة صحيحة، يدقق أن صوته لا يجري إبطاله، ينقذ تركيا من كارثة كبيرة. لكن عندما يتراخى ويتكاسل وتقع الكارثة والمصيبة والدولة تقسم ويجري تشريدكم كما جرى تشريدكم في الحرب العالمية الأولى وجرى تشريدكم عند إسقاط السلطان عبد الحميد، ساعتها لا ينفع الندم. واللي أسقطوا السلطان عبد الحميد بعد ذلك دبجوا القصائد: أسفين أيها السلطان، نعتذر لك أيها السلطان العظيم. هل هذا الاعتذار فاد بشيء؟ لا. فقبل أن تندموا ولن ينفع ندمكم، قبل أن تكونوا لاجئين مشردين مثل السوريين والعراقيين وغيرهم من الشعوب الإسلامية، لا تسلموا بلادكم للشيوعيين أعداء تركيا الذين يقولون سنقسم تركيا من الآن. الصورة واضحة، والله سبحانه وتعالى يحاسب كل شعب بأفعاله. انتبهوا لهذا. يعني من لا يشكر الناس لا يشكر الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. فنشكر الله سبحانه وتعالى على النعم الكثيرة التي أعطاها لنا. أرجو مشاهدينا أن تكون الصورة قد وضحت. في الختام هنا كتاب الطرد والإبادة، لأنه الشعب التركي للأسف كل ما تقابل مسلم تركي تسأله من أين، يقول لك أبي من القرم، زي الروس ذبحوا أجدادي. أمي من أرمينيا، الأرمن ذبحوا أبائها وأجدادها فهربت إلى الأناضول. يعني الشعب التركي يجسد مأساة الأمة الإسلامية. أرجو الاستماع لهذا الكتاب الذي يشرح هذه الوقائع لمؤرخ أمريكي اسمه جاستن ماكارثي. أرجو الاستماع للكتاب. هنا في فيديوهات على اليوتيوب أرجو مشاهدتها. أسفل الفيديو رابط صفحتي على الفيسبوك وتويتر ورابط قناتي على تليجرام. أرجو الاشتراك في القناة. هنا قائمة فيديوهات الوثائقية والتاريخية، أرجو أن تشاهدوها لأئمة في مجال التاريخ. أرجو منكم الاشتراك في القناة بالضغط على هذا الزر. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.